Hi students, this is Sangam Naidu, your maths teacher. Chapter number 3, pair of linear equations in two variables, 10th class mathematics. So, first introduction చూద్దాం. Linear equations in two variables definition ఏంటంటే the equation in which in the form of ax plus by plus c equals to 0 is linear equation in two variables x and y where a not equals to 0 comma where b not equals to 0 and also a comma b comma c belongs to real number, that means r real numbers. So also a square plus b square not equals to 0 ఈ కండిషన్స్ మాత్రం డెఫినెట్లీ ఇవి సాటిస్ఫై అవ్వాలి. ఓకే, సో ఇవి సాటిస్ఫై అయితే ఈక్వేషన్ ఫామ్. సరే ఏ ఈక్వల్స్ టు 0 కామా బి నాట్ ఈక్వల్స్ టు 0 ఎందుకు అవ్వాలి అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 2x plus 3y plus 9 equals to 0. These linear equations, two variables with two variables. And ఒకవేళ a not equals to 0, a place చూడండి, a place for example 0 పెట్టి 0 into x plus b place అంటే y యొక్క కోఎఫిషియంట్ b కదా, b place లో 0 into y plus 9 equals to 0 చేసుంటే 0 into అంటే any of the number multiple with 0, the current results also 0. That's why 0 plus here also 0 ప్లస్ 9 ఈక్వల్స్ టు 0. ఇక్కడ ఏమవుతుంది, సో ఈక్వేషన్ అనేది ఫామ్ అవ్వట్లేదు. ఓకే, సో అందుకే కండిషన్ ఏంటంటే ఏ నాట్ ఈక్వల్స్ టు 0, బి నాట్ ఈక్వల్స్ టు 0, ఏ బిసి ఆర్ రియల్ నెంబర్స్. ఓకే, ఆర్ అండర్స్టాండ్ రైట్. నెక్స్ట్, సో చిన్న నోట్ పాయింట్ కూడా మనం అండర్స్టాండ్ చేసుకోవాలి ఏంటంటే ద జనరల్ ఫార్మ్ ఆఫ్ లీనియర్ ఈక్వేషన్స్ టూ వేరియబుల్స్ ఎక్స్ అండ్ వై ఇన్ టూ కేసెస్. ఓకే, ఇన్ two cases general form a1 x plus b1 y plus c1 equals to 0. Okay, so in second equation a2 x plus b2y plus c2 equals to 0. When comparison two equations a1x plus b1y plus c1 equals to 0, a2x plus b2y plus c2 equals to 0. So where ఇక్కడ కూడా a1 comma b1 and a2 comma b2, okay, so we're not equals to 0 అవ్వాలండి. Okay, at the same time a1 square plus b1 square not equals to 0 and a2 square plus b2 square not equals to 0 at the same time. Okay, general form and a1 and when comparison two equations జనరల్ ఫామ్ అంటే మన కంపారిజన్ టూ ఈక్వేషన్స్లో కంపేర్ చేసేటప్పుడు ఇలా ఫార్మేషన్ ఫామ్ అవుతాయి. ఇస్ ఇట్ క్లియర్? రైట్. సో నెక్స్ట్ మరి సొల్యూషన్ అంటే ఏంటి సార్ అని అంటే, ఓకే, సొల్యూషన్ అంటే ఏంటి చూద్దాం. ఓకే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ యూ హ్యావ్ టు టేక్ two pair of linear equations. For example 2x plus 3y equals to 10. After that x plus y equals to 6. ఓకే, ఎగ్జాంపుల్స్. ఓకే, దీనికి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం ఒక సొల్యూషన్ టేబుల్స్ ఫామ్ చేయాలి అని అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ x ప్లస్ 6కి ఫామ్ చేయాలి. ఇక్కడైతే మనకి మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే సో సొల్యూషన్ టేబుల్ ఇక్కడ ఏముంది సార్ అని అంటే y ఈక్వల్స్ టు 2x ప్లస్ 2 ఉంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అదే తీసుకుంటే అసలు సొల్యూషన్ అంటే ఏంటి సార్ అంటే డెఫినేషన్ ఏ వాల్యూ ఆఫ్ ది గివెన్, మీరు స్క్రీన్ మీద చూడొచ్చండి, a value of the given variable which satisfies the equation or linear equation is called a solution. అంటే వాల్యూ ఆఫ్ ద గివెన్ వేరియబుల్, ఇచ్చిన వేరియబుల్ కి మనం తీసుకున్న వాల్యూ అనేది సాటిస్ఫై అవ్వాలి ఈక్వేషన్తో, లీనియర్ ఈక్వేషన్తో సాటిస్ఫై అయితే ఆ సొల్యూషన్ అంటే వాల్యూని సొల్యూషన్ అని అంటారని చెప్తున్నారండి. అంటే దట్ మీన్స్ y ఈక్వల్స్ టు 2x minus 2. okay, y equals to 2x minus 2. Now we are substitute the value, the given variable is x first, the next one is y, the next one is x comma y. Okay, I understand. Next, after that, for example the x place is 1, 2 1s are 2, 2 minus 2 0, the solution point is 1 comma 0. Okay, next, for example I have to take the x place in 2 2s are 4, 2 2s are 4 minus 2 and 4 minus 2 2 only. Okay, 4 minus 2 2 and the solution point is 2 comma 2. Okay, so after that one more solution, for example take minus 2 2 into minus 2 minus అంటే 2 into x plus minus 2. okay, minus 2, that means 2 into minus 2 minus 4 minus 2 equals to
-2. Okay, -6 అనమాట, -6. Okay, so here -6, so -2 comma -6 is the solution of the table. Okay, I understand. రైట్, సొల్యూషన్ టేబుల్ అంటారండి దాన్ని. ఓకే, సో మన సొల్యూషన్ టేబుల్ గ్రాఫ్ చేసేటప్పుడు ఈ సొల్యూషన్ టేబుల్ మనకి బాగా యూజ్ అవుతుంది, అందుకే ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్. సొల్యూషన్ పాయింట్ అంటారు, సొల్యూషన్ టేబుల్ అంటారు. ఈక్వేషన్ కి సొల్యూషన్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలంటే రైట్. సో దీనికి ఒకవేళ గ్రాఫ్ డ్రా చేయాలనుకుంటే మీ స్క్రీన్ మీద చూసేటప్పుడు ఎలా ఇచ్చాడు, సొల్యూషన్ టేబుల్ 2 చేస్తే 2 వచ్చింది, 0 పెడితే -2 వస్తుంది, అండ్ ఇక్కడ సో ఇది x యాక్సిస్, x డాష్ x యాక్సిస్, ఇది y డాష్, నెగిటివ్ ఉండేటప్పుడు y డాష్ అని రిప్రజెంట్ చేస్తాం. సో నెగిటివ్ వాల్యూస్ దగ్గర ఇదండి. సో హారిజన్ పాయింట్ 2 లీనియర్ ఈక్వేషన్స్ అనేది ఇక్కడ మీరు అబ్జర్వ్ చేయొచ్చు. ఇది సొల్యూషన్ పాయింట్ కి సంబంధించిన గ్రాఫ్ అండి. ఓకే, సో ఆఫ్టర్ దాట్ నెక్స్ట్ గ్రాఫికల్ రిప్రజెంటేషన్ అండి. గ్రాఫికల్ రిప్రజెంటేషన్ ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ అసలు. సో చాలా క్వశ్చన్స్ అనేవి మెయిన్ ఎగ్జామ్స్ లో ఇక్కడ నుంచే ఓకే మనకి ఇక్కడ నుంచి ప్లేస్ అవుతాయి. ఒకసారి చూడండి, గ్రాఫికల్ మెథడ్స్ ఆఫ్ ఏ సొల్యూషన్ ఆఫ్ పెయిర్ ఆఫ్ లీనియర్ ఈక్వేషన్స్, గ్రాఫికల్ మెథడ్స్ అన్నమాట. సో ఈ గ్రాఫికల్ మెథడ్స్ లో మనకి 3 గ్రాఫికల్ మెథడ్స్ ఉంటాయి. అదేంటంటే ఇంటర్సెక్ట్ లైన్స్, ప్యారలల్ లైన్స్, కోఇన్సిడెంట్ లైన్స్. అవి ఎప్పుడు ఎలా ఫామ్ అవుతాయో, కంపారిజన్ రేషియో, వెన్ కంపారిజన్ 2 ఈక్వేషన్స్ దెన్ ఫార్మ్ ఏ సమ్ రేషియోస్ ఈజ్ హియర్. అవేంటో చూద్దాం. ఓకే, ఏంటి సార్ ఫార్మేషన్స్ అంటే, ముందు కంపారిజన్. ఇక్కడ మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే కంపారిజన్ రేషియో A1/A2 నాట్ ఈక్వల్స్ టు B1/B2. అసలు ఇవి కంపారిజన్ రేషియోస్ ఎప్పుడు ఎలా ఫామ్ అవుతాయి ఒకసారి చూద్దాం. అంటే A1x ప్లస్ B1y ప్లస్ C1 ఈక్వల్స్ టు 0. ఓకే, అండ్ అనదర్ ఈక్వేషన్ A2x ప్లస్ B2y plus C2 equals to 0. When comparison these two equations, okay, so A1/A2, okay, comma, so B1/B2, okay, A1/A2, okay, A1/A2, ikkadenti B1/B2 sir. Okay, next comma ikkada C1/C2, constant by constant, that means okay, right. So ila వాటిని రిప్రజెంట్ చేస్తూ అవి ఈక్వల్ అంటే కంపారిజన్ రేషియో ఎలా వస్తుందో ఇక్కడ మీరు స్క్రీన్ మీద అబ్జర్వ్ చేయొచ్చు. గ్రాఫికల్ రిప్రజెంటేషన్ ఏంటి, ఎందుకు అని. సో గ్రాఫికల్ రిప్రజెంటేషన్ లో A1/A2 ఇదండి, A1/A2 నాట్ ఈక్వల్స్ టు B1/B2. ఓకే, సో అలా గ్రాఫికల్ రిప్రజెంటేషన్ లో ఇంటర్సెక్ట్ లైన్స్ అని అంటున్నాడండి. ఓకే, గ్రాఫికల్ రిప్రజెంటేషన్ ఇంటర్సెక్ట్ లైన్స్ ఇదా మీరు ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేస్తే ఇక్కడ చూడొచ్చు. గ్రాఫికల్ రిప్రజెంటేషన్ లో ఇంటర్సెక్ట్ లైన్స్ ఇలా ఉంటాయి. ఓకే, ఇలా ఇంటర్సెక్ట్ అయ్యేటప్పుడు ది ఈక్వేషన్ ని ఇలాంటి టైప్ ఆఫ్, అంటే ఇంటర్సెక్ట్ లైన్స్ యొక్క ఈక్వేషన్ ఏ టైప్ అంటే ఈక్వేషన్ కన్సిస్టెంట్ అంటారు. కన్సిస్టెంట్ ఈక్వేషన్. నెంబర్ ఆఫ్ సొల్యూషన్స్ ఏంటంటే యూనిక్ సొల్యూషన్ వస్తుందండి. యూనిక్ సొల్యూషన్ అంటే వన్ 2 లైన్స్ ఇంటర్సెక్ట్ అట్ ఏ పాయింట్ కదా, ఆ పాయింట్ ని ఒక యూనిక్ సొల్యూషన్ అంటాం. ఓకే, దీన్ని యూనిక్ సొల్యూషన్ అంటారు. ఓకే, ఆ యూనిక్ సొల్యూషన్ అంటాం. సో అగైన్ ఇక్కడ A1/A2 ఈక్వల్స్ టు B1/B2. ఓకే, B1/B2 మీరు ఇవి అబ్జర్వ్ చేసి ఇది కూడా చూడండి ఒకసారి. A1/A2 ఈక్వల్స్ టు B1/B2 నాట్ ఈక్వల్స్ టు C1/C2. గ్రాఫికల్ మెథడ్ అంటే గ్రాఫ్ లో లైన్స్ ఎలా కనిపిస్తాయి ఇలాంటి రేషియో వచ్చేటప్పుడు ఏంటంటే ప్యారలల్ లైన్స్ అండి. ఓకే, మీరు కొంచెం కింద అబ్జర్వ్ చేస్తే ప్యారలల్ లైన్స్ ఇలా ఉంటాయి. ఓకే, ప్యారలల్ లైన్స్ ఇదండి. ఓకే, ఇవి ప్యారలల్ లైన్స్. ఓకేనా, ఇది ఇంటర్సెక్ట్ లైన్స్, ఇది ఇంటర్సెక్ట్ లైన్స్, ఇది ప్యారలల్ లైన్స్ అండి, ప్యారలల్ లైన్స్. ఓకే, రైట్. నెక్స్ట్ మీరు ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేస్తే ఇలాంటి టైప్ ఆఫ్ అంటే ఈక్వేషన్, ఇలాంటి టైప్ ఆఫ్ ఈక్వేషన్ అంటే ఇన్కన్సిస్టెంట్ అంటారండి. ఇన్కన్సిస్టెంట్ అంటారు దీనికి. అంటే ప్యారలల్ లైన్స్ ఎప్పుడు కూడా ఇక్కడ ఇంటర్సెక్ట్ అవ్వట్లేదు చూడండి. అంటే ప్యారల్ గా ఇక్కడ ఎప్పుడు ఇక్కడ కానీ ఎక్కడ ప్యారల్ గా ఉంటాయి. దీనికి ఇది ఇలా వెళ్ళిపోతుంది, ఇది ఇలా వెళ్ళిపోతుంది, ఎక్కడ ఇంటర్సెక్ట్ అవ్వదు. కాబట్టి సొల్యూషన్ పాయింట్ ఎక్కడ ఇంకా మేక్ అవ్వదు. అందుకే సో వీటికి నో సొల్యూషన్ అని మనం రిప్రజెంట్ చేయొచ్చు. ఓకేనా, నో సొల్యూషన్ అని మనం రిప్రజెంట్ చేయొచ్చు అండి. ఓకే, సో అదనమాట. సో ఇక్కడ నో సొల్యూషన్ మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే నో సొల్యూషన్, దీనికైతే నో సొల్యూషన్. ఓకే, నెక్స్ట్ లాస్ట్ వన్ A1/A2 ఈక్వల్స్ టు B1/B2 ఈక్వల్స్ టు C1/C2. కోఇన్సిడెంట్ లైన్స్ అండి. ఎప్పుడు కూడా లైన్స్ అనేవి రెండు, అంటే గ్రాఫ్ ఇలా ఉన్నప్పటికీ కూడా, ఓకే, గ్రాఫ్ ఇలా అంటే మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే కోఇన్సిడెంట్ లైన్స్ ఇలా ఉండి, గ్రాఫ్ ఎప్పుడు కూడా కోఇన్సిడెంట్ లైన్స్ ఒకే లైన్ కనిపిస్తుంది. ఒకే లైన్ కనిపించినా కూడా అక్కడ 2 లైన్స్ ఉన్నాయని మనం రిప్రజెంట్ చేస్తాం ఇలా. ఓకేనా, అది కోఇన్సిడెంట్ లైన్స్ అంటారు. ఇది డిపెండెంట్ అనమాట. ఒకే లైన్ మీద ఒకే లైన్ ఉంది కాబట్టి ఇక్కడ డిపెండెంట్ వస్తుంది, డిపెండెంట్ లైన్స్ అనమాట. సో వీటికి ఇన్ఫినిటీ సొల్యూషన్స్ ఉంటాయండి. దీనికి ఇన్ఫినిటీ సొల్యూషన్, నెంబర్ ఆఫ్ సొల్యూషన్ అని ఇన్ఫినిటీ ఉంటాయి. ఓకే, రైట్. సో ఇక్కడ మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే అసలు ఇవి ఎలా గుర్తు పెట్టుకోవాలి అనేది, ఓకేనా, సింపుల్ ట్రిక్ అండి. ఎలా గుర్తు పెట్టుకుంటారు అని అంటే, సో
A1 నాట్ ఈక్వల్స్ టు B1 అండి. ఓకే, సో మీరు ఎలా గుర్తుపెట్టుకుంటారంటే ఇక్కడ చూడండి, A1 బై A2 నాట్ ఈక్వల్స్ టు B1 బై B2. ఇక్కడ నాట్ ఈక్వల్స్ టు అన్నప్పుడు లైన్స్ అనేవి ఇలా ఇంటర్సెక్ట్ అవుతాయి కదా. సో ఒక లైన్ ఇంటర్సెక్ట్ అంత, అందుకే దీనికి ఈ లైన్స్ అనేవి గ్రాఫికల్ లో ఇంటర్సెక్ట్ అవుతాయి అని అర్థం ఉంది. ఓకే, ఇంటర్సెక్టింగ్ లైన్స్ ఇలా గుర్తుపెట్టుకోవచ్చు. ఇంటర్సెక్టింగ్ లైన్స్ ఇంటర్సెక్ట్ అయితే దానికి యూనిక్ సొల్యూషన్ ఉంటుందని గుర్తుపెట్టుకోవచ్చు. ఓకే, యూనిక్ సొల్యూషన్ ఉంటుందని గుర్తుపెట్టుకోవచ్చు అండి. ఓకే, యూనిక్ సొల్యూషన్ ఉంటుంది. ఇది ఇలాంటిది అంటే ఇంటర్సెక్ట్ అవుతున్నాయి కాబట్టి కన్సిస్టెంట్ అని కూడా గుర్తుపెట్టాయి. ఏ టైప్ ఈక్వేషన్ అంటే కన్సిస్టెంట్ ఈక్వేషన్ అని అంటారు. ఓకే, సో నెక్స్ట్ A1 బై A2 ఈక్వల్స్ టు B1 బై B2 నాట్ ఈక్వల్స్ టు C1 బై C2 అండి. ఓకే, నాట్ ఈక్వల్స్ టు C1 బై C2. ఇప్పుడు A1 బై A2 అని అంటే ఇది ఈక్వల్ ఎలా కనిపిస్తుందండి? ప్యారల్ గా కనిపిస్తుంది. అంటే దీస్ లైన్స్ అనేవి ప్యారలల్ లైన్స్ అవుతాయని గుర్తుపెట్టుకోవచ్చు అండి. ఓకే, ప్యారలల్ లైన్స్ అవుతాయని గుర్తుపెట్టుకోవచ్చు. ఈ ప్యారలల్ లైన్ కాబట్టి ఇది ఇన్కన్సిస్టెంట్ టైప్ ఆఫ్ ఈక్వేషన్ అవుతుంది. ఓకేనా, ఇన్కన్సిస్టెంట్ అవుతుందండి, ఇన్కన్సిస్టెంట్ అవుతుంది. ఓకేనా, ఇది ఇన్కన్సిస్టెంట్ కాబట్టి వీటికి నో సొల్యూషన్ అనమాట. సొల్యూషన్ ఏం ఉండదు, ప్యారలల్ లైన్స్ కి సొల్యూషన్స్ ఉండవని చెప్పాం కదా, ఉండదు. రైట్, లాస్ట్ వన్ A1 బై A2 అన్ని ఈక్వల్ అయిపోతాయి. B1 బై B2 నాట్ ఈక్వల్స్ టు C1 బై C2 అండి. ఓకే, C1 బై C2 ఇదైతే దానికి డైరెక్ట్ గా ఇక్కడ ఇక్కడ అన్ని ఈక్వల్ కదా, చూడండి ఒకసారి. సో అన్ని ఈక్వల్ అయిపోవాలి కాబట్టి ఇక్కడ మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే A1 బై A2 B1 బై B2 ఈక్వల్స్ టు C1 బై C2 మొత్తం ఈక్వల్ కాబట్టి ఇది కోఇన్సిడెంట్ లైన్స్ అని అంటారు. ఓకే, కోఇన్సిడెంట్ లైన్స్ అంటారు. ఓకే, కోఇన్సిడెంట్ లైన్స్ అనేది ఒకే లైన్ మీద, ఇప్పుడు చూడండి ఇది 2 లైన్స్ ఉండేటట్టు, ఇక్కడ అయితే చూడండి 2 లైన్స్ ఉండేటట్టు చూపించాలన్నమాట. మీరు ఇక్కడ కన్సిస్టెంట్ ఈక్వేషన్ దగ్గర ఇన్ఫినిటీ సొల్యూషన్స్ ఉంటాయి కదా, దాని గ్రాఫ్ దానికి ఇన్ఫినిటీ సొల్యూషన్స్ ఉంటాయని చెప్తాడు. ప్యారల్ లైన్స్ దగ్గర లైన్ ప్యారల్ గా ఉంటుంది, ఇది ఇన్కన్సిస్టెంట్ అనమాట. ఇది కన్సిస్టెంట్ గ్రాఫ్ ఎలా ఉంటుంది, ఇన్కన్సిస్టెంట్ గ్రాఫ్ ఎలా ఉంటుంది, కన్సిస్టెంట్ అండ్ డిపెండెంట్ గ్రాఫ్ ఎలా ఉంటుంది అని అంటున్నారు. కన్సిస్టెంట్ అండ్ డిపెండెంట్ ఉంది, కన్సిస్టెంట్ అవుతుంది అండ్ ప్లస్ డిపెండెంట్, ఒక దాని మీద ఒక డిపెండెంట్ అవుతుంది కదా. అట్ ద సేమ్ టైం దీనికైతే ఇన్ఫినిటీ మెనీ సొల్యూషన్స్ ఉంటాయి. ఓకే, ఇదేంటిది డిపెండెంట్ అని అంటారు, డిపెండెంట్ ఈక్వేషన్. ఓకే, డిపెండెంట్ ఈక్వేషన్. సో తర్వాత నెంబర్ ఆఫ్ సొల్యూషన్స్ అని అంటే ఇన్ఫినిటీ మనీ సొల్యూషన్స్ అండి. ఓకే, సో ఇన్ఫినిటీ మనీ సొల్యూషన్స్ ఉంటాయి, దీనికి ఇన్ఫినిటీ మనీ సొల్యూషన్స్ ఉంటాయి. ఓకే, మనీ సొల్యూషన్స్. రైట్, అండర్స్టాండ్. ఓకే, నెక్స్ట్ ఆఫ్టర్ దాట్ ఇంకొంచెం సో మనం డిస్కస్ చేసుకుంటే కనుక కొంచెం ముందుకు వెళ్దాం. సో రైట్, దీనికి కొన్ని మెథడ్స్ ఉంటాయి, ఆల్జీబ్రాయిక్ మెథడ్స్ అని. సో ఇక్కడ ఓకే, సో నెక్స్ట్ ఆల్జీబ్రాయిక్ మెథడ్స్ ఆఫ్ సాల్వింగ్ ఏ పెయిర్ ఆఫ్ లీనియర్ ఈక్వేషన్స్ లో ఎలిమినేషన్ మెథడ్ ఉందండి. ఓకే, ఎలిమినేషన్ మెథడ్ ఉంది. సో ఫస్ట్ ది ఎలిమినేషన్ మెథడ్. ఓకే, నెక్స్ట్ సబ్స్టిట్యూషన్ మెథడ్. సబ్స్టిట్యూషన్ మెథడ్. సో ఇంకొకటి క్రాస్ మల్టిప్లికేషన్ మెథడ్ అండి. ఓకే, సో రైట్, ఇంకో నోట్ పాయింట్ కూడా మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే దీస్ ఆర్ సెవరల్ సిచ్యువేషన్స్ విచ్ కెన్ బి మ్యాథమెటికలీ రిప్రజెంటెడ్ బై 2 ఈక్వేషన్స్ ఆర్ నాట్ లీనియర్ టు స్టార్ట్ విత్ బట్ ద ఆల్టర్ దెమ్ టు దే ఆర్ రెడ్యూస్ టు పెయిర్ ఆఫ్ లీనియర్ ఈక్వేషన్స్. అంటే కొన్నిసార్లు మనం మ్యాథమెటికల్ గా రిప్రజెంట్ చేసి బై 2 ఈక్వేషన్స్ ద్వారా అవి లీనియర్ అంటే నాట్ లీనియర్ టు స్టార్ట్ విత్, అవి లీనియర్ కాకపోవచ్చు, బట్ వీ ఆల్టర్నేట్ దెమ్, దానికి ఆల్టర్నేట్ గా మనం ఏం చేయాలి, దే ఆర్ రెడ్యూస్, ఆ పెయిర్ ఆఫ్ లీనియర్ ఈక్వేషన్స్ ని రెడ్యూస్ చేసుకొని మనం లీనియర్ ఈక్వేషన్స్ గా కన్వర్ట్ చేసుకోవచ్చు అనేది అది ఆన్సర్ అండి. అంటే దాని అర్థం అది అంటే కొన్ని అంటే కాంప్లికేట్ చేసి ఈక్వేషన్ ఇవ్వచ్చు, ఫ్రాక్షన్ లో ఇవ్వచ్చు, లేదంటే దాన్ని ఒక లీనియర్ ఈక్వేషన్స్ గా మనం కన్వర్ట్ చేసుకోవచ్చు అనేది ఈ మ్యాథమెటికల్ రిప్రజెంట్ చేయొచ్చు అనేది ఆ పాయింట్ అండి. ఓకే, ఇక్కడికి ఇంట్రడక్షన్ అయితే ఫినిష్. అండ్ ఎలిమినేషన్ మెథడ్, సబ్స్టిట్యూషన్ మెథడ్, ఓకేనా, క్రాస్ మల్టిప్లికేషన్ అనేది 3 మెథడ్స్ ఫైండింగ్ ది ఆల్జీబ్రాయిక్ మెథడ్స్ ఆఫ్ సాల్వింగ్ ఏ పెయిర్ ఆఫ్ లీనియర్ ఈక్వేషన్స్ అన్నమాట. ఓకే, రైట్. సో ఎలిమినేషన్ మెథడ్ చెప్పుకునే ముందు ఇంకొక చిన్న కాన్సెప్ట్ ఉంది ఇక్కడ ఏంటి అని అంటే, రైట్ ఒకసారి చూడండి, ఇక్కడ ఎక్కువ క్వశ్చన్స్ ఏంటంటే ఇంటర్సెక్ట్ ఏంటి అంటే నాకు క్రియేట్ ఇంటర్సెక్ట్ లైన్స్ ఎలా ఉంటాయి. ఓకేనా, సో ఒక ఈక్వేషన్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏదైనా ఒక ఈక్వేషన్ తీసుకుందాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక ఈక్వేషన్ 2x + 3y. ఓకే, 2x + 3y ఏదో ఒక ఈక్వేషన్ తీసుకుందాం ఇక్కడ. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 2x + 3y ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈక్వల్స్ టు 10 అండి.
ఓకే, నెక్స్ట్ అనదర్ ఈక్వేషన్ ఎక్స్ ప్లస్ వై ఈక్వల్స్ టు 6 అని తీసుకుంటాం. ఓకే, ఈ 2 ఈక్వేషన్స్ మనం తీసుకునేటప్పుడు ఇక్కడ మీరు అబ్జర్వ్ చేయాల్సింది ఏంటంటే ఇవి ఏ టైప్ ఆఫ్ ఈక్వేషన్, అసలు ఏ లైన్స్ ఏంటి అనేది ఇలా క్వశ్చన్ అడిగి మనకి ఇంటర్సెక్ట్ లైన్స్ ఏ టైప్ ఆఫ్ ఈక్వేషన్, ఎన్ని సొల్యూషన్స్ ఉంటాయి అని అడుగుతుంటాడండి. ఓకే, సో అలా ఉండేటప్పుడు ఒకసారి చూద్దాం. అసలు ఈ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇదే తీసుకుంటే అలా తీయచ్చు. అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు చూసుకుంటే ఇప్పుడు ఏం తీయడానికి లేదు కదా. ఫస్ట్ ఇప్పుడు ఏంటంటే మన కంపారిజన్ ఈక్వేషన్ 1 ఫార్మేషన్ తెలుసు కదా, a1x ప్లస్ b1y ప్లస్ c1 ఈక్వల్స్ టు 0. మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే ఏ అంటే a1 అంటే ఇదండి, b1 అంటే 3 అనమాట. ఓకే, సి అంటే కాన్స్టెంట్ ఇక్కడ. ఓకే, సో అయితే ఇక్కడ ఈ ఈక్వేషన్ చూస్తే మీకు ఇక్కడ ఏంటంటే ఈక్వేషన్ అయితే ఈక్వల్స్ టు ఒకే దీంట్లో ఉండాలి. దీన్ని ఒకసారి మార్చేద్దాం. ఇదేంటిది 2x ప్లస్ 3y మైనస్ 10 ఈక్వల్స్ టు 0. సో ఈ ఈక్వేషన్ కూడా చేంజ్ చేసేస్తే ఇప్పుడు ఈ ఈక్వేషన్ ఎక్స్ ప్లస్ వై మైనస్ 6 ఈక్వల్స్ టు 0. ఓకే, రైట్. ఇక్కడ 2x ప్లస్ 3y మైనస్ 10 ఉంది కదా. ఇప్పుడు మనం కంపేర్ విత్ ఈక్వేషన్తో చేద్దాం. a1x b1y ప్లస్ c1 ఈక్వల్స్ టు 0. ఇప్పుడు ఇక్కడ ఏంటి a1 ఏంటి సార్ అని అంటే a1 ఏంటి 2 అండి. ఓకే, b1 అంటే y యొక్క కోఎఫిషియంట్ అంటే 3 అండి. ఇక్కడ c1 అంటే ఏంటి సార్ అంటే c1 అంటే ఇక్కడ మైనస్ 10 అండి. ఓకే, మరి ఇక్కడ కూడా సేమ్. ఇక్కడ a2 అంటే a2x ప్లస్ b2y ప్లస్ c2 ఈక్వల్స్ టు 0. ఓకే, ప్లస్ c2 ఈక్వల్స్ టు 0. మరి ఇక్కడ కంపేర్ చేసేటప్పుడు a1 ఏంటి సార్ అంటే a2 ఈక్వల్స్ టు 1 అండి. x యొక్క కోఎఫిషియంట్ 1 కదా, అక్కడ ఏం లేదనుకుంటా. నెక్స్ట్ b2 అంటే ఇక్కడ b2 అంటే y యొక్క కోఎఫిషియంట్ 1, c2 అంటే మైనస్ 6 అండి. ఓకే, రైట్. వన్ కంపారిజన్ రేషియో చూద్దాం. అప్పుడు ఏంటి కంపారిజన్ రేషియో a1/a2 అంటే 2/1 అమ్మ, 2/1 దట్ మీన్స్ 2. నెక్స్ట్ b1/b2. ఓకే, b1/b2 కూడా అబ్జర్వ్ చేస్తే ఇక్కడ 3/1. సో దీని ఆన్సర్ 3 అన్నమాట. ఓకే, c1/c2 ఈక్వల్స్ టు c1/c2. c1 దట్ మీన్స్ మైనస్ 10, ఇది మైనస్ 6. సో మైనస్ మైనస్ క్యాన్సిల్ అయిపోతే 2 3 టైమ్స్ 2 5 టైమ్స్. సో ఆన్సర్ ఈస్ 5/3. ఓకే, 5/3 అన్నమాట. ఓకే, సో ఇక్కడ ఈక్వేషన్ ఏంటంటే సో మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే ఇక్కడ ఇప్పుడు మనం ఈ కంపారిజన్ రేషియో చూడాలి కదా. అంటే కంపారిజన్ ఫైనల్గా మనకి ఏమొచ్చింది ఇక్కడ a1/a2 ఈక్వల్స్ టు నాట్ ఈక్వల్స్ టు కదా, నాట్ ఈక్వల్స్ టు b1/b2. ఓకేనా, ఫస్ట్ ఒకటి నాట్ ఈక్వల్స్ టు అయిందని అంటే ఇంకా తర్వాత సి ఇంకా అవసరం లేదు. అందుకే దీన్ని ఇంటర్సెక్టింగ్ లైన్స్ అంటారండి. ఓకే, ఇంటర్సెక్టింగ్ లైన్స్. ఓకే, ఇంటర్సెక్టింగ్ లైన్స్ ఎన్ని సొల్యూషన్స్ ఉంటాయంటే యూనిక్, ఒకటే కదా, దాన్ని యూనిక్ సొల్యూషన్స్ ఉంటాయి. ఓకే, ఇది ఏ టైప్ ఆఫ్ ఈక్వేషన్ అంటే కన్సిస్టెంట్. ఓకే, కన్సిస్టెంట్ ఈక్వేషన్. ఓకే, రైట్. ఒకవేళ అలాగే b1/b2 a1/a2. ఓకే, సో ఈక్వల్స్ వచ్చి ఒకవేళ ఈక్వల్ వచ్చిందంటే థర్డ్ వన్ చెక్ చేయాలి. నాట్ ఈక్వల్ వస్తే c1/c2 అది ప్యారలల్ లైన్స్ అవుతుంది. ఓకే, ప్యారలల్ లైన్స్ అవుతాయి. ఓకే, అది నో సొల్యూషన్స్ ఇన్కన్సిస్టెంట్ అవుతుంది. సో ఇలా టైప్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ అంటే 2 ఈక్వేషన్స్ ఇచ్చి చేస్తూ ఉంటాడు. అండ్ ఇందులోనే ఇంకోటి ఉంది ఏంటంటే క్రియేటింగ్ అనాలిసిస్ అనమాట. క్రియేటింగ్ అనాలిసిస్ ఉంటుంది ఇక్కడ. ఆ టైప్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ కొత్తగా 26 27 క్వశ్చన్ పేపర్లో ఇవ్వచ్చు. ఎందుకంటే మనం బ్లూ ప్రింట్ అబ్జర్వ్ చేస్తే చాలా క్వశ్చన్స్ క్రియేటివ్ అనాలిసిస్ క్వశ్చన్సే ఉన్నాయి. అలాంటి క్వశ్చన్స్ ఏంటంటే క్రియేట్ చేయమంటాడండి. అంటే సో ఇక్కడ ఆల్రెడీ ఇచ్చేస్తాడంటే ప్యారలల్ లైన్స్ కావాలి వాడికి, ప్యారలల్ లైన్స్ కావాలి. ఓకే, ప్యారలల్ లైన్స్ కావాలి. ఓకేనా, సో రైట్. ప్యారలల్ లైన్స్ కి ఈక్వేషన్ క్రియేట్ చేయమంటున్నాడు రెండు. ఏవైనా ప్యారలల్ లైన్స్ కి ఈక్వేషన్ అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎక్స్ ప్లస్ వై మైనస్ 6 ఈక్వల్స్ టు 0 ఫస్ట్ ఈక్వేషన్ ఉంది. దానికి ఇంకొక ఈక్వేషన్ నేను క్రియేట్ చేయాలి. అదేంటంటే ప్యారలల్ రావాలి. ప్యారలల్ రావాలంటే ఫస్ట్ ఈక్వేషన్ ఈక్వల్ అవ్వాలి. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ ఏంటి 2x ప్లస్ 2y. ఓకేనా, ఓకే, ప్యారలల్ ఈక్వేషన్ అంటే ప్లస్ 4 ఇక్కడ రాశానంటే ఈక్వల్స్ టు 0. అప్పుడు ఏంటి a1/a2 ఏమవుతుంది సార్ అని అంటే a1/a2 ఓకేనా 1/2 అవుతుందండి ఇక్కడ. మరి b1/b2 ఏమవుతుంది, b1/b2 మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే b యొక్క కోఎఫిషియన్స్ రెండు చూడాలి. ఇది కూడా 1/2 అవుతుంది సార్. మరి c1/c2 ఏమవుతుంది సార్ అని అంటే c1/c2 ఈక్వల్స్ టు మైనస్ 1/4 అవుతుంది. అంటే మైనస్ 6/4 అనమాట. అంటే 2 టైమ్స్ 2 3 టైమ్స్ మైనస్ 3/2 వస్తుంది. అంటే ఇక్కడ ఏంటి a1/a2 నాట్ ఈక్వల్స్ టు b1/b2 ఈక్వల్స్ టు, అంటే సారీ ఇది ఈక్వల్ కదా,
రెండు ప్యారలైన్స్ మనకి ఈక్వల్ 1/2 1/2 ఈక్వల్గా వచ్చింది కదా, ఈక్వల్స్ టు ఇది నాట్ ఈక్వల్స్ టు C1/C2. అది ఈ కంపారిజన్ ఏంటి, ప్యారలైన్స్ కదా, సో అందుకే ఇక్కడ ప్యారలైన్స్. ఓకే, కన్సిస్టెంట్, ఇన్కన్సిస్టెంట్ అనొచ్చు, లేదా డిపెండెంట్ అనొచ్చు. సో అలాంటి, సో వాడు ఇచ్చిన క్వశ్చన్ బట్టి మనం క్రియేటింగ్గా 2 ఈక్వేషన్స్ క్రియేట్ చేయమంటాడు, చేసేయచ్చండి. ఓకే, సో ఐ హోప్ యూ అండర్స్టాండ్ దిస్ సెషన్. ఓకే, థ్యాంక్ యూ.